नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुर्बा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा यवलसम पारा यवसल दियार लसम नंबर यत्ती बमक्की आयतन के मोमिनान सराद अल्लाह जल्ल शानुहु वादात जन्नत बयान शो उस पदी आयतन के अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफना काफिरान ता दहवी अंजार जहन्नम जिक्र की या बमक्की आयतन के कामयाब मोमिनानो जिक्र वशो उस पदी आयतन के कामयाब खल्क़ के आला कामयाब पैगम्बरानो जिक्र द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरो अबू तालिब कि द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ढेर ज़्यादा खिदमत करो लेकिन पे हालत द कुफर बांधो कलच सब बीमार छो दजन कदन और द वफात के दो वक्त आराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरफवा तरावे चित कलिमा उवाया अल्लाह पाक ब दरबार के बदस्ता सफारश अदे वकील अबू तालिब सराद मके सरदारान नास्ती अबू जहल और दवीदा मलगरी मशरान अगीवतवी उन यरेगी असनाच बाखिर के द जहन्नम न यरेगी उन यरेगी जान तकड़का नबी अलैहिस्सलाम बार बार देतरत हुई तो सिर्फ कलिमा आया तो अल्लाह का दरबार के बरज़ शफाअत और सफारश को मुसलमान बशे लेकिन अबू जहल जो मुशरान बसरदी सरदारान द काफिरान नास्ती आई वतीद जहन्नम न उन यरेगी कलिमा न आ कुफरी गैरत बांधे जान पिंक और चिकल वफात के दो नवीज़ो बखबल जोर दिन बांधे वफात के जोर दिन खुदा द कुफर हालत द कुफर के वफात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाए तरकम पूरे चल्ला पाक स्ताप बारकी द दुआ कबूल न नेम मना कड़े न जबता द दुआ को नबी अलैहिस्सलाम सरदे जात खिदमत नबी अलैहिस्सलाम को यतीम हो कि पैदा शुक्लारे वफात और दशपगु काल उमर के मोर वफात निकीम वफात दब तत्रेव और नबी अलैहिस्सलाम सर ढेर खिदमत न करो नबी अलैहिस्सलाम भी तरकमे कि अल्लाह पाक जमाना कड़े ने जबस्ता द पारा दुआ अल्लाह जल्ल शानुहु द आयत नाज़िल को पैगंबर अलैहिस्सलाम अस्ताद पारा और द मोमिनान द पारा दा मुनासिब और जायज़ नदी कि द मुशरिकान काफिरान द पारा बखन हो जुंदी काफिर द पारा दुआ उफ्तीश लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल ताइब ता द तबलीग द पारा ला ना मुशरिकान व तडेर जा तकलीफ हो रहा नबी अलैहिस्सलाम तो दुआगाने आई वत तकलीफ पर को नबी अलैहिस्सलाम दुआगाने दगजे की दवी द पारक दुआ उफ्तने शवे हम द अग दुआ द हिदायत काफिरान त दुआ शवे द खुदबंदी काफिर और दग दुआ द हिदायत कि अल्लाह हिदायत व तो कदी न पीगी
ژوندي کافر ته دعا کولی شي او چې کافر کله مړ شو د هدایت د ځای نه دی اوس لاړ د دپاره اوس بخښنه غوښتل الله جل شانه منع کړه بیا به یو انسان وي چې ابراهیم علیه السلام هم خپل پلار ته دعا کړې سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا زر د پلار د بستا د پارا د الله جل شانه نه بخښنه غواړم ځکه الله پاک په ما مهربان دی ابراهیم علیه السلام کافر پلار ته دعا کړه دې دې کې مفسرین فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دا دعا د ژوندي پلار دپاره کوي نو که لفظ د مغفرت استعمالي مراد تېنه د هدایت دعا ده الله تو ورته هدایت وکړه نو ته به یې معاف کړي ته ورته بخښنه وکړه نو بخښنه د کافر په څه کېږي په ایمان سره الله ایمان ورته ورکړه نو چې ایمان ورته ورکړي نو دی به معاف شي یو وجه دا ذکر او بیم وجہ مفسرین ذکر کئی چې ابراہیم علیہ السلام تا دی وقت پوری د پلار کفر معلوم نو ابراہیم علیہ السلام وتا دعا کول او چې کله وتا معلوم چې ما دا پلار خو د خدای دشمن دی او کافر دی بیا وتا دعا نه کول مسلمان با کافر د پاره دعا نه غواړي ژوندي کافر ته دعا د هدایت کولی شي الله پاک یې ته هدایت کړي خسړې او دغه یو کمیل درکې چې ایمان درکې نشته لکه بعضې اوقات کې مسلمانانو سره کافران ښېګړه وکړي یو سخت مشکل کې سړی پریشانۍ کې پروت وي او کافر زړه کې د انسانیت رحمدلي راشي مسلمان سره ښېګړه وکړي مسلمان بعضې اوقات کې بیا څه وایي یاره ډېر ښه سړی خو بس دغه یو کمی دی چې ایمان پکې نشته مسلمانو ته دعا وکړي دا دعا د مسلمان د هدایت لپاره چې الله دته هدایت وکړه سړی ښه سړی دی خو د ایمان ضرورت ورته دی نور برابر هدایت دعا کافر ته کولی شي خو نور د مغفرت او د بخښنې دعا کافر دپاره نشي وکړي او کافر چې کله بیا وفات شو بیا د هغه دپاره هر قسم دعا نشي وکړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا جہنم کی در ټول نکم عذاب آبا یو سڑی تا ملاوی چه آغا با صرف دا اور پانی پخور کردی دا چپڑی دی دا بے صرف دا اور نور و اور نبچی و دا جہنم دا اور دا چپڑی با دل دمر تکلیف ورکی چې د دې چپړو د وجې به د په سر کې دماغ خود کېږي لکه کټوې کې جوش وي وراکه دغه شان دي چپړو د وجې به د دماغ په سر کې خود کېږي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي دا به زما تره ابو طالب وي نو په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب چې کوم کافر ته هغه ده نبی علیہ السلام خپل سکتر دی رشتہ دارے و تا حفاظت او نجات ورنکو ځکه ایمان یې د نبی علیہ السلام مرګتیا چې چا کړې ده نو که خپلو که پردیو نجات یې موندې لکه موږ او تاسو اکثر د صحابو دا مزیدار واقعات وایو حضرت بلال صاحب د دین دپاره دومره قرباني ورکړې دا خو مسافر حضرت بلال صاحب نه د مکې نه د مدینې هغه د حبشو د جدا ملک نه راغلی ملکی جدا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ دمر قربانی ورکڑ منگے فضائل والی اگر دا روم نراغلو مسافر ہو سلمان رضی اللہ عنہ دمر لوی سڑے اگر دا فارس نتلو دا غزی یوم نو خدا نبی علیہ السلام مرگی تیا یا اکڑا اللہ پاک پا دنیا کے دا جنت زیر ورکڑ اور دا نبی علیہ السلام بل در ابو طالب چې د نبی علیہ السلام برکتیا یې ونکړه چام ورته نجات ورنکړو ځکه د نجات د هدایت اختیار د الله سره معلومه ده چې په خاندان او په قوم او قبیله او په دنیا باندې څه نه ملاوي څه چې ملاویږي د الله او د پیغمبر په برکتیا ملاویږي دغه زموږ د استاد وړاندې سبب حضرت زید رضی الله عنه دا د یمن نه خلق راوستو په مکه کې خرڅ کوي
لوی غلام شو او بیا د نبی علیہ السلام سره ملګرتیا اختیار کړه هغه د یمن او د مکې او د مدینې نو الله پاک کم میدان او کم مقام او مرتبه ورکړه ځکه د نبی علیہ السلام ملګرتیا یې کړه معلومه دا شوه چې د نجات مدار د نبی علیہ السلام او د الله پاک په تابعدارۍ کې او د ناکامۍ مدار د نبی علیہ السلام او د الله پاک په مخالفت کې الله جل شانه دې موږ تاسو د دنیا او د آخرت د ناکامۍ نه وساتي د دنیا ناکامۍ باندې سړی څونه خفه کېږي لکه مثال د ماشومانو سکول امتحان او سړی پیل شي څونه سخت خفه وایي زما بچی پیل شو زه پیل شو ما چا دونه خواري کړو هغې باندې د پاسته شو پیل شو خفه د دنیا معمولي غوندې ناکامي باندې سړی پیل کېدو باندې خفه کېږي نو د آخرت دغه لویه ناکامي اول ته بیا دوباره ټسټ هم نشته چې ته بیا پاس یا خو دلته ښه کال له خواري کې بیا به پاس هلته خو د خوارۍ ځای بیا نشته پکار دا ده چې موږ او تاسو د دغه ځای لپاره خواري نو الله جل شانه فرمایي ما كان للنبي والذين آمنوا ندی جائز د پیغمبر علیہ السلام او د مؤمنانو د پاره ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنو غواړي د مشرکانو د پاره ولو كانوا اولی قربا اگر چې دا مشرکان وی خاوندان د رشتہ دار بل خپلوان ولی خو چې مشرکان نو بخنو ورلا نشي من بعد ما تبين لهم فازداغنا جفكارش وديتا انهم اصحاب الجحيم تبيشك دي جهنم يان دي كافران وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو بخنه وقتل ابراهيم عليه السلام دخل پلار دپارا الا عن موعدة مگر په سبب د وعدي وعدها اياه ابراهيم عليه السلام دا وعده کړو د پلار سره لاته ویل ته دعا کوم دیو جو ته دعا کوم دا نه چې ابراهيم عليه السلام کافرانو ته دعا کوم فلما تبين له بصر کله چې واضح شو ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې بشکا زما د بلاد دشمن د الله پاک دی چې کله په حالت د کفر کې مړ شو تبرأ منه ابراهيم عليه السلام براءت کداغینا ان ابراهيم الاواه حليم ځکه بشک ابراهيم عليه السلام الاواه خامقاو ډیر غمجن حلیم او ډیر زیات صابر یا الاواه ډیر عاجز کون کی حلیم قربار وما كان الله ندل الله پاک لیدل قوما چې گمراه کی او قوم بعد هدا پس داغنا چې هدایت کی بیتا حتا یبین تر دې پورې چې خواجه کی بیتا ما يتقون وسجدي داغين ويري ان الله بكل شيء عليم بشك الله پاک فارسید باندې پیری ان الله له ملك السماوات والارض بشك خاص الله جل شانه د بار بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا يحيي ويميت الله پاک ژوندۍ کول کوي او مړ کول کوي وما لكم من دون الله او نبوي استاد د فار سوا د الله پاک نه من ولي سوق دوست ولا نصير او نسوق مددگار واخذ دعوانا